येस, हाय टू ऑल. हॅलो एव्हरीवन. कसे आहात सगळे? मजेत ना? मस्त ना? येस. So let's start. Let's proceed further towards the next part of the chapter. Which part we are going to discuss today? Wait for a while. Yes. So we started the chapter measurement. And we discussed what is the need of measurement. Is it right? आपण मेजरमेंटची नीड काय, गरज काय हे आपण बघितलं आपल्या आधीच्या लेक्चरमध्ये. So when we are going to learn the science, the first part which is the part of this chapter, what is science means? Science म्हणजे काय? What is the science means? Science is the word developed from a Latin word scientia, means to know. Scientia म्हणजे ते तुमचं बायोलॉजी मध्ये सायटिका नाही बरं का. Yes, means to know. To know. To know about what? To know about nature or naturally occurring phenomenon. Naturally occurring phenomenon. Okay. So science is the word developed from one word scientia. It means to know. It is to know about nature or naturally occurring phenomenon is known as science. But there is one more thing. When we are going to discuss the specific definition of science, science is step by step formulated and logical study of nature. There are two types of studies. One, step by step formulated and logical study. And second study is so simple. What? The everything is happening by supernatural power. The end. जे घडत आहे ते सगळं कशामुळे घडत आहे? बाय सुपरनॅचरल पॉवर. दिस अ सेकंड थिंग. ओके. सो इट इज नॉट फॉर्म्युलेटेड लॉजिकल स्टडी. तो लॉजिकल स्टडी नाही झाला. ओके. सो what is happening in the nature, that is a logical, is step by step formulated and logical study of nature, or as we discussed, naturally occurring phenomenon. Okay, naturally occurring phenomenon is known as science. So science म्हणजे काय? Step by step formulated and logical study of nature or naturally occurring phenomenon. So हे लिहून ठेवा. What is science? Science means step by step formulated and logical study of nature or naturally occurring phenomenon. म्हणजे एखादी गोष्ट घडतीये, ती का घडतीये, कशामुळे घडतीये याचा विचार करायचा. पण हा विचार कसा करायचा? स्टेप बाय स्टेप फॉर्म्युलेटेड अँड लॉजिकल वे, नॉट बाय ॲनिमेटेड वे. ॲनिमेटेड वेने नाही विचार करायचा. ॲनिमेटेड वे असं का म्हटलंय बरं इथे मी? आपण टॉम अँड जेरी बघतो. टॉम अँड जेरी मध्ये काय घडतं? अनलेस अँड अंटिल the Tom is somewhere in the air, unless and until Tom is not going to look down, he will not fall down. Gravity will not work on him. Is it right? तो टॉम अँड जेरी मध्ये जोपर्यंत टॉम खाली बघत नाही ना, तोपर्यंत ग्रॅव्हिटी काम करत नाही. हो की नाही रे? काय करते? बट ॲज सून ॲज ही विल लुक डाऊन, द टॉम विल लुक डाऊन, द ग्रॅव्हिटी विल ऍक्ट ऑन इट. इज इट गोइंग टू हॅपन इन रिअल वर्ल्ड?
Is it going to happen in the real world? No, not at all. किंवा साऊथ इंडियन मूवी सारखं काही घडत नाही, हो की नाही? तो रजनीकांत एक चाकू समोर धरतो, त्याला ती गोळी मारतो त्या चाकूवरती. ओके, ती गोळी स्प्लिट होते दोन पार्ट मध्ये, एक याला लागते एक त्याला लागते. असं काही घडतं का? दिस द ॲनिमेटेड थिंग. ओके, इमॅजिनरी थिंग, इलॉजिकल थिंग. ओके, किंवा तो गोळी त्या मिररवर मारतो, त्या मिररवरनं ती बुलेट रिफ्लेक्ट होते आणि त्या विलनला जाऊन लागते. म्हणजे ग्रेट. असं काय रिअल मध्ये झालं असतं किती बेस्ट झालं असतं की नाही? येस, बट वी आर वेल नोन की असं काही घडत नाही. ती बुलेट जर का त्या मिररवर बसली तर तो मिररच फुटणार आहे. ती बुलेट अशी रिफ्लेक्ट होत नाही जाणार. इट्स नॉट अ लाईट विच विल गेट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर. इज इट राईट? येस. सो हे इलॉजिकल थिंकिंग झालं. So step by step formulated and logical study of nature or naturally occurring phenomenon is known as science. What is physics? In science there are different branches. When we will think about the science, there are different branches. The three main parts of the science when we are going to discuss, that is basic. हा पण आपण अगदी सुरुवातीला ज्यांनी ब्रिजिंग कोर्स आपला केलाय त्यांनी अगदी सुरुवातीला हा आपला पाठ झालाय आणि हा पाठ काय फार महत्वाचा नाहीये, म्हणून मी क्विकली याच्यावर पुढे जाणार आहे. आय विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस पार्ट. पुढचा आता आपला इंटरेस्टिंग फिजिक्स, ऍक्च्युअली फिजिक्स कडे, कोर फिजिक्स कडे यायचं आहे. ओके, सो सायन्स, व्हॉट इज सायन्स? वन इज बेसिक, सेकंड वन इज मॅथमॅटिक्स, and third one is applied. These three types of sciences are there. What is basic? When we will think about the basic, physics, chemistry, biology, geography, and social science. Okay, so these are together is known as basic sciences. But this social science contains history, civics, politics, psychology, and all these things. So history, civics, politics, psychology, all these things, in all these things, each and every case is different. You cannot put such laws over there which we are going to use in physics, chemistry, biology and geography. असे काही पर्टिक्युलर लॉज, हा सायकोलॉजी मध्ये थोडेसे लॉज आहेत, पण तरीही फुल प्रूफ असे लॉज असे याच्यात काही येत नाहीत. त्याच्यामुळे ते आपण थोडस आर्ट्स साइडला आपण बघतो. सो वी इन्क्लुडेड इट इन towards art side, and that's why we are not going to learn this part in core sciences, though it is a part of basic science. Ha, basic sciences part hai social sciences, history, civics, politics, psychology, याच्यात कुठल्याचे लॉज असे येत नाहीत जे आपल्या या बाकीच्या चारीमध्ये येतात, किंवा हे जे आहेत हे कुठल्या गोष्टी मेजर करता येत नाही. बरोबर आहे ना? देयर इज नो मेजरेबल थिंग, अँड दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू लर्न इट इन आर्ट्स अँड नॉट इन बेसिक सायन्सेस. Maths, and the third one is applied sciences. Applied sciences means we are well known about these applied sciences: engineering, medical, agriculture. Is it right? Agriculture, pharmacy, paramedical, n number of branches are present over here. ओके, म्हणजे फक्त इंजिनिअरिंग म्हटलं तरी इंजिनिअरिंग मध्ये अनेक ब्रांचेस आहेत, मेडिकल म्हटलं तरी परत मेडिकल मध्ये अनेक ब्रांचेस आहेत. इज इट राईट? So these are the basic sciences. So what is physics? When we are going to discuss about physics, what is physics? Physics is a branch of science.
Actually, the physics, this word originated from one Latin word that is fusus. See, physics originated from Latin word fusus or phasis means nature. काही ठिकाणी याचं स्पेलिंग तुम्हाला FUSIS असं लिहिलेलं दिसेल, काही ठिकाणी FASIS. सो दोन्ही स्पेलिंग्स तुम्हाला वेगवेगळे बघायला मिळतील. मी आय डोंट नो अबाउट लॅटिन, मी लॅटिन काही शिकलेलं नाहीये. ज्याला लॅटिन येतं तो यावर प्रेडिक्ट करू शकेल. इज इट एक्झॅक्टली फेसेस और फ्युसेस? वी विल जस्ट we are going to use these both words, faces or fuses. But what is the meaning of this fuses? Meaning of this fuses is nature. Physics is a branch of science which deals with study of natural phenomenon or study of non-living things and their behavior under different conditions. So you may ask me questions. So this is also study of natural phenomenon, and while discussing the science definition, you use the same thing. It is study of nature or naturally occurring phenomenon. Is it right? बरोबर है. But there is a difference. This is study of nature, but study of nature or natural occurring phenomenon of non-living things and their behavior under different conditions. So in physics we are interested in non-living things, we are not interested in living things. What we are going to discuss in physics मध्ये आपण काय डिस्कस करणार आहोत, कुठला विचार करणार आहोत बरं मित्रांनो? We are going to think about earth, we are going to think about stones, we are going to think about forces acting on different objects. Is it right? We are going to think about electrons, we are going to think about protons, we are going to think about atoms, we are going to think about current. Is current is a living thing or non-living thing? Our charges are living things or non-living things? Yes, charges are living things or non-living things? Non-living things. Is it right? So physics is a branch of science which deals with study of nature or study of naturally occurring phenomenon of non-living things. नेचरचा स्टडी करायचा, पण नेचर मधल्या कोणत्या गोष्टीचा स्टडी करायचा? Non-living things. Somebody may ask me the question over here. Sir, if I am going to jump from a top floor, gravity is going to pull us. Is it right? So gravity is going to pull us. So I am living or non-living? You are living, but who is pulling you? तुम्ही लिव्हिंग आहात. मी काय सांगतोय कळतंय ना? मी उडी मारली एक 4थ्या मजल्यावरनं, मी उडी मारली पोहायला म्हणून बर का. हा, नाहीतर दुसऱ्या कुठल्या गोष्टी करता नाही. मी उडी मारली, मग तुम्ही लिव्हिंग आहात का नॉन लिव्हिंग आहात? मी उडी मारली ना, म्हणजे मी लिव्हिंग आहे का नॉन लिव्हिंग आहे? मी लिव्हिंग आहे, बट हु इज पुलिंग मी? मला कोण ओढतोय? Gravity is pulling me, but who is going to exert this gravitational force? बरोबर, who is going to exert this gravitational force? Earth. So earth is living or non-living? Earth living आहे का नॉन लिव्हिंग आहे? Earth is non-living. So the non-living thing going to exert gravitational force on me. We are going to go study the gravitational force exerted by non-living things. Is it right? आपण इथे लिव्हिंग थिंगनी एक्झर्ट केलेल्या फोर्सचा विचार नाही करत. अर्थ कळला असेल तर समजून घ्या. लिव्हिंग थिंगनी
एक्झर्ट केलेला फोर्स, एक्झर्ट केलेला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, आपण विचार इथे नाही करत, तो सायकोलॉजी मध्ये येईल. लिव्हिंग थिंगनी अट्रॅक्ट केलं, मग लिव्हिंग थिंग कोण? डोंट टेक इट इन अनदर वे. मांजर लिव्हिंग थिंग आहे. काही जणांना मांजर फार आवडते. आपल्याकडे एक मागच्या वेळी स्टुडंट होती 12thला, सानिका काकडे म्हणून. मांजरीत कुठनंही जाऊन ती मांजरी, तिचे पेरेंट्स तक्रार करायचे येऊन, कुठनंही जाते आणि मांजर उचलून आणते. हेही अट्रॅक्शनच आहे. त्या घरात मांजरीच मांजरी, लोकांना राहायला जागा नाही, मांजरींना जागाच जागा. हेही अट्रॅक्शनच आहे, हाही फोर्सच आहे. पण या फोर्सला, या लिव्हिंग थिंगच्या फोर्सचा आपण फिजिक्स मध्ये विचार करतो का रे? नाही. या लिव्हिंग थिंगने एक्झर्ट केलेल्या फोर्सचा काही संबंध इथे फिजिक्स मध्ये नाही, तो सायकोलॉजीत होईल. क्लिअर? गेटिंग इट? किंवा बायोलॉजी मध्ये होईल. ओके, सायकोलॉजी आणि बायोलॉजी ही दोन फील्ड फक्त लिव्हिंग करतायत. ही दोन फील्ड फक्त लिव्हिंग करतायत, नॉन लिव्हिंग करता फिजिक्स आहे. मग केमिस्ट्री काय? जिथे केमिकलचा तुम्ही स्टडी करता, वेगवेगळ्या कंपाऊंड्स, काय ते तुम्ही ऍड करता, सबट्रॅक्ट करता कंपाऊंड्स, तिथे केमिस्ट्री येतं. ओके, सो इट्स अ phenomenon of non-living things. It's a phenomenon of non-living things. Wait for a while, for a second. Sorry for the disturbance. So this is a non-living thing. आता ज्या वेळेला बायोलॉजीचा लेक्चर सुरू होईल, तेव्हा बायोलॉजीचे टीचर तुम्हाला सांगतील अर्थ इज अ लिव्हिंग थिंग. Biology teacher will tell you earth is a living thing. कुछ तो गडबड है. या सायन्सच्या टीचरचं ना एक म्हणजे पटतच नाही राव. इथे फिजिक्सचे सर म्हणतात अर्थ इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग, आणि बायोलॉजीचा टीचर म्हणतात अर्थ इज अ लिव्हिंग थिंग. नक्की काय हे तुम्ही दोघांनी ठरवून घ्या बरं. तुम्ही दोघांनी म्हणजे सायन्स आणि फिजिक्स आणि बायोलॉजीवाल्यांनी. मित्रांनो, इथे डिफरन्स लक्षात घ्या. आमच्यात काही कन्फ्युजन नाही, आम्ही क्लिअर आहोत. कारण की आमचा बघण्याचा आस्पेक्ट म्हणजे फिजिक्स वाल्यांचा बघण्याचा आस्पेक्ट आणि बायोलॉजी वाल्यांचा बघण्याचा आस्पेक्ट हा टोटली डिफरंट आहे, आणि म्हणून दोघांची स्टेटमेंट डिफरंट आहे. बायोलॉजी आपण फिजिक्स मध्ये काय करतो, फिजिक्स स्टडी करताना आपण इथल्या नॉन लिव्हिंग थिंगचा विचार करतो, आणि म्हणून आपण म्हणतो अर्थ इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग. बिकॉज ग्रॅव्हिटी इथलं लिव्हिंग थिंग्स मधचं बिहेवियर चेंज झालं म्हणून ग्रॅव्हिटी चेंज होणार आहे का? इज द ग्रॅव्हिटी कन्सेप्ट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन बिहेवियर ऑफ लिव्हिंग थिंग्स? नो. बरोबर ना? मी आत्ता बसलेलो आहे, त्याच्यावर झोपलो, तर ग्रॅव्हिटी बदलणार आहे का रे? मी उभा राहिलो, ग्रॅव्हिटी बदलणार आहे का? नाही. सो बिहेवियर ऑफ लिव्हिंग थिंग will not change the gravity. Getting it? Behavior of living thing will not change the gravity. So physicists not going to consider the behavior of living things. Physicists not going to consider the presence of living thing. And that's why we used to say we are going to call earth is a non-living thing. त्यामुळे आम्ही फिजिक्स लोक काय म्हणणार आहोत, अर्थ कशी आहे? नॉन लिव्हिंग आहे. अर्थ इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग. बट ऑन द अदर हँड बायोलॉजी टीचर, व्हॉट बायोलॉजी टीचर विल डू? बायोलॉजी टीचर काय करणार आहे मला सांगा बरं. बायोलॉजी टीचर विल आस्क और बायोलॉजी टीचर विल डिस्कस about the plants, about the animals, about the tissues, about the viruses, all these things.
about the bacteria. All these things are living or non-living things. Plants, animal, tissues, biomolecules, all are living things. Is it right? बरोबर आहे का? So in biology, you are going to study about the living things of Earth's surface. And in physics, you are going to study about non-living things of Earth's surface. And that's why, according to physicists, Earth is non-living, but according to biologists, it's living. There is no confusion at all. एक सोप्या भाषेत सांगायचं तर फिजिक्सची माणसं नॉन लिव्हिंग थिंगचा विचार करतात पृथ्वीवरच्या, आणि म्हणून पृथ्वी नॉन लिव्हिंग आहे. बायोलॉजीची माणसं पृथ्वीवरच्या फक्त लिव्हिंग थिंगचा विचार करतात, आणि म्हणून बायोलॉजीच्या लोकांकरता अर्थ लिव्हिंग आहे. क्लिअर? फिजिक्सच्या माणसाकरता, भौतिकशास्त्राच्या माणसाकरता आपली पृथ्वी ही सजीव नाही तर निर्जीव आहे. जीवशास्त्राच्या माणसाकरता आपली पृथ्वी ही सजीव आहे. मराठी कळलं नसेल तर सोडून द्या. इंग्लिश कळलंय ना? पेपरमध्ये आपल्याला इंग्लिशच लिहायचं आहे. गेटिंग दिस कन्सेप्ट टू एव्हरीबडी? क्लिअर टू ऑल? येस. हे मी डेलिबरेटली सांगितलं कारण की बरेच वेळेला खास करून ज्यांचं PCMB किंवा बायोलॉजी ज्यांचं असतं त्यांचा गोंधळ नंतर होतो. ते फिजिक्सचे सर होते ते त्या दिवशी सांगत होते, राव अर्थ इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग. आणि आज मी बायोलॉजीच्या लेक्चरला बसलोय ना, तर ते बायोलॉजी सर किंवा मॅडम जे कोण आहेत ते सांगतात फिजिक्स इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग, फिजिक्स इज अ सॉरी अर्थ इज अ लिव्हिंग थिंग. ज्या वेळेला आपण हे पहिल्यांदा ऐकतो ना त्यावेळेला आपलं टाळकच छटकतं. एक काय ते सांगणार आहोत, एक म्हणतोय असं, एक म्हणतोय तसं. नक्की काय? तर आम्ही दोघंही बरोबर आहोत, कारण आपण जो विचार करतोय फिजिक्समध्ये तो वेगळा आहे, बायोलॉजीवाले जे विचार करतात तो वेगळा विचार आहे, आणि दोघांच्या पर्स्पेक्टिव्हनी दोन्ही स्टेटमेंट ही करेक्ट आहेत. ओके? येस. Now, need of measurement. This part we already discussed in our previous session, if you were remembering. Need of measurement. Physics is a study of natural phenomena. To explain different natural phenomena, many scientists have given many laws in physics defining many physical quantities. To prove whether a law, there is a printing mistake, to prove whether a law is true or false, it should be is, sorry, इथे नाही, over here. To prove whether a law is true or false, we have to perform some experiments and mathematical calculations. For this purpose, each physical quantity should be known precisely. For this purpose, measurements are necessary. This answer I constructed in my words. मी त्याच वेळेला सांगितलंय काय, हे असेच्या असे शब्द आले पाहिजेत का रे? इज देयर इज कंपल्शन, हे असंच आलं पाहिजे? नो. चेक युअर मीनिंग, व्हॉट यू रोट. तुम्ही जे लिहिलेलं आहे त्याचं मीनिंग चेक करा. इफ द मीनिंग इज सेम, देन नो नीड टू वरी. ओके? काळजी करायचं कारण नाही कुठेही. मीनिंग सेम असेल तर यू आर राईट, यू आर परफेक्ट. ओके? Yes. Let's move towards the next quantity. Next part. Over here, while discussing the need of measurement, we have to measure certain quantities. There are two types of quantities, physical quantity and non-physical quantity. What is meaning of physical quantity? The quantities which can be measured with physical apparatus or physical means are called physical quantities. ज्या quantities आपल्याला physical apparatus ने मोजता येतात. For example, if you want to measure a length, if I will ask you, measure the length of this paper, what you will do? Can you measure it?
Yes. With the help of scale you can measure it. Yes or no? एक simple आहे, एक scale घ्या आणि मोजा. You can measure it. So length is a physical quantity. Can you measure mass? Yes. By using equilibrium balance or electronic balance or electrical balance, you can measure the mass. You can measure length, you can measure mass, you can measure time, you can measure temperature, you can measure current, you can measure voltage. So all these quantities are physical quantities, the quantities which you can measure. ज्या क्वांटिटीज आपल्याला मोजता येतात त्या सगळ्या क्वांटिटीज आपण काय म्हणतो, physical quantities. For example, mass can be measured with the help of balance, length with scale or tape, time with watch, temperature with thermometer, etc. Physical quantities. And now when we are going to express physical quantities, there are two terms, magnitude and unit. So what is the magnitude and what is the unit means? Suppose I want to buy a sugar. So I went to a shop and I asked to the shopkeeper, give me 5 sugar. Can he give me? Give me 5 sugar. Can he? Obviously not. He will answer, he will reply me, what? What 5? 5 kg, 5g, 5 pieces of sugar, 5 ton. What you want exactly? So this magnitude, this is known as magnitude. This 5 is known as magnitude. With this magnitude, this is known as unit. Is it right? So with magnitude, I have to mention the unit. Give me 5 kg of sugar. 5 kg sugar I want. Okay, so 5 kg. So there are two factors. This number is known as magnitude. हा जो number आहे ना, त्याला काय म्हणतात? Magnitude. And this quantity is known as unit. What is unit that we will discuss later. थोड्या वेळातच आपण युनिट म्हणजे काय बघूयात परत एकदा हा पण आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. पण आता आपण काय बघितलं, फिजिकल क्वांटिटीज. The next term is non-physical quantities. What is non-physical quantity means? The quantities. फिजिकल म्हणजे काय बघितलं आपण, सोपं आहे. The quantities which can be measured with physical apparatus. Can be measured, इथे फक्त एकच वर्ड ऍड करायचा, the quantities which cannot be measured, known as non-physical quantities. बघा बरं तेच लिहिलंय का, the quantities which cannot be measured with physical apparatus or no physical apparatus is available for their measurement are called non-physical quantities. What is the example? Suppose I said आदित्य वर्पे, मला पहिल्या त्याचं नाव दिसते म्हणून मी ते नाव घेतलं. आदित्य वर्पे इज सो क्लेवर. So is there is any apparatus to measure his cleverness? I said Aditya is so intelligent. Is there is apparatus that put over here and measure the intelligence? असं काही apparatus आहे का रे? No. So cleverness, intelligence. I said I'm so happy today. Is there is any instrument to measure this happiness? Can we measure the happiness? तुम्हाला किती आनंद होतोय? We cannot express it. किती होतोय? Is it right? बरोबर ना? So we cannot measure the happiness. Can we measure sadness? I'm so sad today. I'm feeling sad. No, there is no any kind of measuring device that how much I am sad. So I cannot measure happiness, I cannot measure sadness, I cannot measure intelligence, I cannot measure cleverness. So these all quantities are non-physical quantities. Obviously, are we interested in the non-physical quantities then? आपण non-physical quantities मध्ये interested असणार आहोत का? तुम्हीच सांगा.
Non-physical. Are we going to study the happiness, sadness, cleverness, intelligence, or any other emotion? No, not at all. We are not going to discuss any kind of emotion. हा, मग कोणीतरी तेवढ्यात मला एक विचारेल की दरवर्षी स्टुडंट विचारतात, सर कॅन वी मेजर क्लेवरनेस विथ द हेल्प ऑफ IQ टेस्ट, ॲप्टिट्यूड टेस्ट? नो. In aptitude test, what you are going to do actually in aptitude test or IQ test, you are going to compare yourself with the standard part. That is 100 are the marks allotted. So out of 100, how much? This is the comparison. This is the comparison. आपण असं गंमत बघा ना, आपण फिजिक्सचा पेपर घेतला समजा, आता ॲज्युम दॅट, आणि फिजिक्सचा पेपर घेतला, त्यात अद्वैताला 100 मार्क्सचा पेपर आहे, ॲज्युम करूयात अद्वैताला 100 आउट ऑफ 100 पडले. ॲज्युम करूया, मिळू शकतात 100 आउट ऑफ 100. आपल्याकडे हिस्ट्री आहे, 100 आउट ऑफ 100 स्टुडंट्सना पडलेले आहे. अनयाला काहीतरी 98 पडले, आसिमला काहीतरी 97 पडले. ओके, ऑर लाईक दॅट. मग आपण असं म्हणू शकतो का की अद्वैता इज द मोस्ट इंटेलिजंट? नो. at every time ते मी मोजलं की ते झालंच असं नाही ना. इट विल चेंज. पण असं काय हो, मी याची लेंथ मोजली आणि परत एकदा मोजली तर एकदम 100ची ना पुढचा पेपर झाला. पुढच्या पेपरला सपोज असं आपण धरूयात की अद्वैताला कमी मार्क्स पडले 90. मग आणि अनयाला 98 तेवढेच झाले आणि समजा आसिमला 100 झाले. मग आता मी असं म्हणणार का की आसिम इज इंटेलिजंट? नाही. कारण की इथे मित्रांनो काय गंमत आहे, इथे ना तो जो पेपर आहे त्या पेपरमध्ये जास्त मार्क पडले आहेत. आणि दुसरी गंमत अशी की कदाचित अद्वैताला फिजिक्समध्ये 100 आउट ऑफ 100 म्हणजे फिजिक्स तिचा खूप चांगलं येत असेल, पण याचा अर्थ ती सगळ्याच्यात इंटेलिजंट असा होतो का? माझं एक्झाम्पल घेतलं, मी फिजिक्स चांगलं करीन, मी लँग्वेजेस सुद्धा चांगल्या शिकू शकेन, म्हणजे माझ्या लँग्वेज चांगल्या आहेत. पण उद्या जर का मला कोणी हिशोब करायला सांगितला ना कुठल्या गोष्टीचा, सॉरी बॉस, आपली विकेट पडते हिशोब करायला सुरुवात झाला की. हा छोटासा हिशोब ठीक आहे, छोटासा हिशोब जमतो, पण ते CA-BA लोक ते टॅली घेऊन बसतात ना, टॅली मधले ते आकडे, माझे डोळेच फिरायला लागतात, काही कळतच नाही मला. शेवटी मी त्याला म्हणतो, बाबा मला किती टॅक्स भरायचं तेवढं सांग, मला एक कॅल्क्युलेशन काही सांगू नकोस. पण आता ही कॅल्क्युलेशन म्हणजे मॅथमॅटिकल ॲबिलिटी आहे, हो की नाही? पण आता गंमत अशी आहे, हीच कॅल्क्युलेशन मी मॅथमॅटिक्समध्ये इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये करायला लागतो तेव्हा मला जमतात. मग आता सांगा, मी मॅथ्समध्ये ढ आहे का इंटेलिजंट आहे? कॅन वी प्रेडिक्ट ओव्हर हिअर? नाही. बरोबर आहे ना? त्यामुळे इंटेलिजन्स असं काही पर्टिक्युलर मोजायचं काही हे नाहीये. दुसरी म्हणजे IQ किंवा ऍप्टिट्यूड आपल्याला व्हेअर वी आर टुवर्ड्स विच साइड आर लाइकिंग इज मुव्हिंग ते आपल्या ऍप्टिट्यूड टेस्ट दाखवते. म्हणजे माझं लाइकिंग कुठल्या साईडला आहे? माझं लाइकिंग ड्रॉइंग कडे आहे का? सॉरी बॉस, आय एम टॉकिंग अबाउट मी. ड्रॉइंगचा आणि माझा 36चा आकडा आहे. आयुष्यभर ड्रॉइंग मध्ये जेमतेम सरांच्या कृपेमुळे पास झालो आमच्या. कारण की सर बिचारे म्हणायचे, हा मुलगा बाकी सगळ्यात चांगला आहे, ड्रॉइंग मध्ये मागे राहू नये, म्हणून ते आपल्याला मला 40 मार्क्स देऊन टाकायचे आउट ऑफ 100.
बाकी सगळ्यात टॉपवर. मग याचा अर्थ काय झाला? मी इंटेलिजंट आहे, पण ह्याच्याच बरोबर दुसऱ्या केस जर का घेतल्या, माझे काही मित्र होते, त्यांच्या बरोबर उलट होतं. ड्रॉइंग मध्ये एकदम क्लास ड्रॉइंग द बेस्ट, आणि हे सब्जेक्ट आले की त्यांची विकेट पडायची. मग आता मला सांगा, आमच्यात इंटेलिजंट कोण आहे? तर दोघही एकाच लेवलला आहेत. कारण ज्याच्यामध्ये मी इंटेलिजंट, ज्याला मी म्हणू शकत नाही, किंवा मी क्लेवर आहे असं म्हणू शकत नाही, त्यात त्याचा इंटेलिजन्स जास्त आहे ना, इंटेलिजन्स. इज इट राईट? अँड वाईस वर्सा. अँड दॅट्स वाय इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. आणि त्यामध्ये फिजिकल क्वांटिटी होऊ शकत नाही. कळतंय का? कारण की ती तो पॉइंट पर्सन टू पर्सन चेंज होणार आहे. पण आपल्या इथे पर्सन टू पर्सन चेंज होणारी गोष्ट नकोय. आणि आता पर्सन टू पर्सन चेंज होणारी गोष्ट आली म्हणजे माइंड वरती किंवा त्याच्या ब्रेन वरती आली, म्हणजे लिव्हिंग थिंग झालं ना. मग याचा विचार फिजिक्स मध्ये होईल का? याचा विचार फिजिक्स मध्ये होईल का? इंटेलिजन्सचा विचार? अरे येस ऑर नो? मी काय बोलतोय ते कळतंय ना? का डोक्यावरून चाललंय सगळं? गेटिंग इट ऑर नॉट? आदित्यला एकट्यालाच कळतंय बहुतेक. असीम कळतंय का? येस. सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. We are going to concentrate on physical quantity. Now, while measurement, there are two parts. What is measurement basically? Measurement ची डेफिनेशन काय? आपण डेफिनेशन नाही बघितली. Measurement of physical quantity is its careful and accurate comparison with the standard of that quantity. हे आता आपण आपल्या उद्याच्या लेक्चरमध्ये समजून घेऊयात. आपली वेळ ऑलरेडी होऊन गेलेली आहे. आजचा पाठ कळला का सगळ्यांना? क्लिअर टू एव्हरीबडी अँड एव्हरीवन? ओके. मग मी आजच्या ह्या ज्या नोट्स आहेत, या नोट्स मी आपल्या ग्रुपवरती सगळ्यांना शेअर करीन. ओके. येस. ह्या परत एकदा वाचायच्याच, आणि यातलं काही आपल्याला येतंय का नाही येते हे बघायचं. आणि आता इथून पुढे हळूहळू आपलं कोअर फिजिक्स सुरू होणार आहे बरं का. अजून आपण खूप वरवरती होत. हळूहळू आपलं कोअर फिजिक्स सुरू होईल. न्यूमरिकल्स हेवी सुरू होतील. ओके. येस. आणि आपण काम आता ज्यांच्याकडे HC वर्मा आहे, सॉफ्ट कॉपी असेल किंवा हार्ड कॉपी असेल, सॉफ्ट कॉपी सुद्धा अवेलेबल आहे नेटवरती, किंवा NCERT आहे, त्यांनी NCERT किंवा HC वर्मा रीडिंग ह्या चॅप्टरचं करायला हरकत नाही. असीम, आता रीडिंग सुरू कर. पहिला चॅप्टर, पार्ट 1 फर्स्ट चॅप्टर करणार का? असीमला मी सांगितलं की असीमकडे आहे, मला माहिती आहे, परवाच आमचं बोलणं झालंय म्हणून. बाकीच्या कोणाकोणाकडे आहे तसं तुम्ही असीमचंच नाव घेता, माझं नाही घेत. मला तुमच्याकडे आहे की नाही माहित नाही ना. ज्यांच्याकडे आहे त्या सगळ्यांनी. ओके. आता पहिलं हे वाचायला घ्यायचं. NCERT असेल तर NCERT मधनं HC वर्मा हे ऑथरचं नाव आहे. कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हे बुकचं नाव आहे. कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 HC वर्मा जर का आपल्याकडे असेल तर ते वाचायला हरकत नाही. या नोट्स या एक्झाम पुरत्या आहेत, पण तुम्हाला नॉलेज गेन करायचं असेल तर तुम्ही ते वाचा, जरूर वाचा. ओके. सो रीड इट केअरफुली. आता कुठपर्यंत वाचायचं? तर हा एवढाच पाठ वाचायचा. फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी इथपर्यंतच वाचायचं. ओके. क्लिअर टू ऑल? गेटिंग इट टू ऑल? आणि त्यातलं जे काय कळणार नाही, त्यातलं जे काही समजणार नाही ते मला विचारायचं उद्याच्या लेक्चरमध्ये. सुरुवातीला विचारायचं. त्यातले डाऊट्स क्लिअर झाले की मग आपण इकडे जाणार. ओके. या मेजरमेंटची डेफिनेशन, युनिटची डेफिनेशन, मॅग्निट्यूडची डेफिनेशन, मग हा काही वेगळा पार्ट आहे फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी, इकडे आपण जाऊयात. ओके. बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे अहेड. तुमचं केमिस्ट्रीत झालंय का रे फंडामेंटल अँड डिराइव्ड पार्ट?
हे केमिस्ट्री पण आहे. सरांनी हे सर तिथपर्यंत पोहोचले का नाही पोहोचले? का सरांनी सांगितलं फिजिक्स मध्ये होईल? नाही पोहोचलेले. ओके ओके, ठीक आहे. सो आपण हा पाठ करूयात आपल्या उद्याच्या लेक्चरमध्ये. नाही, जनरली हा पाठ सर घेत नाहीत म्हणजे त्यांच्याकडे आहे, पण ते हा डीपली घेत नाही, कारण फिजिक्समध्ये डीपली हा ऑलरेडी होतो. म्हणून सर जनरली माझं झाल्यानंतर हा पाठ घेतात आणि तेवढा डीपली ते घेत नाहीत, कारण की तुम्हाला तोपर्यंत आलेलं असतं हे सगळं. ओके, फार काय अवघड नाही, किरकोळ आहे, फालतू आहे. येस, चलो बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे अहेड. उद्या भेटूया पुन्हा.